हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माताजी, प्रणव माताजी, थैंक यू माताजी. क्लास போலாம் நம்ம. हरे जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवारधारे, यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधवा, जय कुञ्ज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 16வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். என்னோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே. ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. ஓ ஹரிபோல் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 16வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள், தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம். நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் அதோட தலைப்பு என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தம யோகம். அதுல வேற யாராவது பேசினாங்களா இல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மட்டும் பேசினாங்களா? கிருஷ்ணர் மட்டும் பேசினாரு. பகவான் மட்டும் பேசினாரு இல்லையா? ஓகே, அதோட சுருக்கம் நம்ம வரும்போது பார்க்கலாம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். யாருக்காவது பிரணத்தி சொல்லணும்னு விருப்பம் இருக்கா? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சத்சூர்வோன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन भूतले स्वयं रूप गदा माह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सात्वजातं साधनरचनाम् कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्ण सहस्र ललिता श्री कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते कान्तारमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भासात्य देवदारिणे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மூன்று இது மட்டும் நீங்க விட்டுட்டீங்க. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிரம்மண ஹிதாய ஜெகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயத்தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரே த்விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. அது மட்டும் விட்டுட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஓகே, ரொம்ப அழகா வாசிச்சீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத
षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विवाहयोः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நமக்கு இன்னையோட கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, புருஷோத்தம யோகம் சொன்னாங்க மாதாஜி. சோ அதுல என்னென்ன நேத்துக்கு விஷயத்துல என்னென்னலாம் பார்த்தோம், என்னென்னலாம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கு நேத்துக்கு பார்த்த அத்தியாயத்துல, நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் சொல்லுங்க. நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருந்து தலைகீழா ஒரு மரம் இருக்கிறத பார்த்தோம். கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களையும் இலைகளாகவும் கொண்ட மரம், ஒரு அரச மரத்தை பார்த்தோம். அதுல நம்ம எப்படி அத பற்றுன்ற கோடரிய வச்சு அந்த மரத்தை வேரோட சாதிச்சுட்டு நம்ம எப்படி ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்றதான் பார்த்தோம். அப்புறம் பகவானுடைய லோகம் வந்து சந்திரனாலோ சூரியனாலோ ஒளியூட்டப்படுவதில்லை அது அப்படின்னு பார்த்தோம். வேற யாராவது சொல்லுங்க. நன்றி மாதாஜி. வேற யாராவது என்ன நினைவுல இருக்கோ? பிரபுஜி கூட 2 பேர் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப யாரு இருக்கீங்க? ஏன்னா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால யாரு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெளிவா தெரியாது. வேற யாராவது சொல்லுங்க. மாதாஜி, பிரபுஜி, வேற என்ன புரிதல்? தோன்றுபவனும் அவனே தோன்றுவிப்பவனும் அவனேங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்திலையும் பகவான் தான். தேவர்கள் எல்லாம் கூட வந்து பகவான் போறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டுதான் போக முடியும். அந்த அளவுக்கு பகவான் மிக வசதியானவர்ங்கிறது இதுல இந்த புருஷோத்தம யோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்க. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற 2 விதமாக பிரிக்கிறார் இல்லையா பகவான்? யாரு? 2 விதமான தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். யாருதான் தவறக்கூடியவர்கள்? இந்த ஜட உலகில் நம்ம ஜீவன், எல்லா ஜீவனும் தவறக்கூடியவர்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த புலனுகர்ச்சி இச்சையில வந்து ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால நாமெல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள். யாரு தவறாதவர்கள்? ஆன்மீக லோகத்துல உள்ளவங்க. அவங்க எல்லாம் ஆன்மீக லோகத்துல இருக்காங்க. அவங்களோட ஒரே நோக்கம் பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்துறதுன்னு. ஆனா இந்த இக உலகம், இந்த ஜடலோகத்துல இருக்க நமக்கு வந்து நம்மளை எப்படி நம்ம திருப்திப்படுத்திக்கணும்ன்றதுனால நம்ம எல்லாம் தவறக்கூடியவர்கள். ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்க பக்தர்கள் வந்து நித்திய சித்தா, எப்பவும் பகவானை எப்படி நான் திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் தவறாதவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனால பகவான் கருணையோட நம்ம இங்க அவரை போலவே அனுபவிக்கணும்ன்றதுனால நமக்கு இந்த பௌதீக உலகம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா அப்படியே நம்ம விட்டுற மாட்டார். அவர் நம்மள திருப்பி நம்ம மேல கூட்டிட்டு போகணுன்றதுக்காக தான் பக்தர்களோட சங்கமும் ஆச்சாரியார்களோட சங்கமும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நன்றி மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகம், தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்களை பத்தி பகவான் சொல்ல போறார். சோ புருஷோத்தம யோகத்தோட அந்த முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உயர்ந்தவர்கள், தவறாதவர்கள் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து அப்படி தவறாம இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் என்கிட்ட என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பாக்குறோம். சோ இந்த தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்களை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நாம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர குணங்களை விடுவித்து கொண்டு தெய்வீகமான குணங்களை வளர்த்து கொண்டு பகவானை நோக்கி நாம பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடணும்ன்றதுக்காக நமக்கு இந்த அத்தியாயம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து 26 குணங்கள், தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்றார். யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. 1, 2, 3 ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா மாதாஜி? வாசிங்க. தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 16, தெய்வீகம் மற்றும் அசுர இயல்புகள். 1-3 பதங்கள். ஸ்ரீ பகவான் பேசுறார். ஸ்ரீ பகவான் ஹுவாச்ச அபயம் சத்வ சம்சுத்தி ஞான யோக வியவஸ்திதிஹ தானம் தமச்ச ஸ்வாத்யாயஸ்தப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதஸ் தியாக சாந்திர் அபைஷுணம் தயா பூதேஷ்வலோலுப்த்வம் மார்தவம் ஹ்ரீஷாபலம் தேஜ க்ஷமா திருதி शौसम अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு,
சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தது. சோ இங்க 26 குணங்களை வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார். அச்சமின்மை, இந்த இந்த தெய்வீகமான குணங்கள்ல இருக்கவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து அச்சம் என்பது இருக்காது. ஏன்னா அவங்க உண்மையான ஞானத்தை கொண்டவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் அப்படின்றதையும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் யாரு? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, பகவானுடைய ஒரு அங்கம் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருக்கும்போது, அவரே அனைத்தின் மூலம் தெரியும் போது நமக்கு அங்க அச்சம் என்பதே இருக்காது. அடுத்தது தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். தூய்மையினாலே நமக்கு இந்த அகத்தூய்மை, புற தூய்மை, காம, குரோத, லோப, அந்த மாதிரி 6 விதமான அசுர குணங்கள் இருக்கு. சோ அந்த குணங்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்ட தன்மை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அகத்தூய்மை, மனசுல வந்து பொறாமை, காம உணர்ச்சி, பேராசை, குரோதம், வெறுப்பு அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. புற தூய்மை அப்படின்னா தன்னுடைய அந்த உடலை வந்து தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஏன் அப்படின்னா அந்த வேத சாஸ்திரங்களை கற்று தேர்வதன் மூலமாக உள்ளதை உள்ளபடி நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அதுக்கு நமக்கு இந்த சத்துவ குணத்துல வரணும்ன்றத நேத்து கூட நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சோ இந்த ஆன்மீகமான ஞானத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இதுல என்ன நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்கு அதை நம்ம செம்மைப்படுத்தணும், எதெல்லாம் அசுர குணமோ அதை நம்ம விட்டுடணும். சோ தானம், தானம் அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, என்னன்னா அந்த 4 வர்ணம், 4 ஆசிரமம், 4 வர்ணங்கள் என்ன, இந்த சமுதாயம், மனித சமுதாயத்தை பகவான் படிச்சுட்டார். அந்த வர்ணாசிரமத்தை வந்து பகவானே வந்து அமைத்து கொடுக்கிறார். அப்பதான் வந்து மனித சமுதாயம் வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை வந்து செவ்வனே செய்யறதுக்காக. என்னென்ன 4 வர்ணங்கள்? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. 4 ஆசிரமம் என்ன? முதல்ல எது வரும்? பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், வானரப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். சோ பிரம்மச்சரியத்துல பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள அந்த உறவை வந்து தெரிந்து கொள்வது, பிரம்மச்சரியத்தை கற்று அதை வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம வந்து அப்ளை பண்றது வந்து கிரகஸ்த வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம். சோ அந்த பற்றற்று வாழ்வதற்குண்டான செயல்களை ஈடுபடுது. கடைசியாக இருக்கிறது சந்நியாசம். இந்த 4 ஆசிரமம், 4 வர்ணத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே வந்து உகந்த செயல் என்ன அப்படின்னாக்கா தானம். நம்ம வரப்போறக்கூடிய அத்தியாயங்களை பார்ப்போம். சோ இந்த தானம் என்பது எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒன்று. சுய கட்டுப்பாடு, டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம், செல்ஃப் டிசிப்ளின். சோ இந்த சுய கட்டுப்பாடு, எத்தனையோ இந்த புலனுகர்ச்சி விஷயங்கள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய நிலைமையை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டு கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. நமக்கு வந்து புரோபாதர் அதுக்காக தான் கொடுத்திருக்காரு. 4 நேத்து மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. மது, மாது, சூது, இன்னொன்னு என்னது, புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். இந்த 4 விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மள என்ன பண்ணணும், விடுவித்து கொள்ள வேண்டும். அதுல ரொம்ப கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். அது எல்லாமே வந்து இன்டர் கனெக்டட். சோ அந்த சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல். இந்த கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்ன? ஒரு யுகத்துக்கும் எத்தனை யுகங்கள் நம்ம பாக்குறோம்? எத்தனை யுகங்கள்? சதுர்யுகம். என்னென்ன சதுர்யுகம் இருக்குது? சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு யுக தர்மம் இருக்கு இல்லையா? சத்தியயுகத்துல மனிதனுடைய வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப அதிகம், லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் அவங்க வாழ்ந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்றது அதுல? சோ அவங்க நிறைய தவங்கள் செய்தாங்க. அப்ப சத்தியயுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் தவம் செய்தல். திரேதா யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன? யக்ஞங்கள் செய்வது. துவாபர யுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் ஆலய வழிபாடு இல்லையா? ஆலய வழிபாடு. கலியுகத்துக்கு உண்டான யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம யக்ஞங்கள். அதனாலதான் பகவானே வந்து துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரா நானே முழுமுதற் கடவுள்ன்றத காட்டி கொடுத்துட்டார்.
யுத்த காலத்துல அர்ஜுனனுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். நம்ம விபூதி யோகம் அந்த இதெல்லாம் பாக்குறோம், அவரே அனைத்தின் மூலம்ன்றத சொல்லி கொடுத்துட்டார். அப்படி அப்படிப்பட்ட பகவான் இடத்துல எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு பக்தன் மூலமாக நமக்கு எடுத்து காட்டுறதுக்காக பகவான் எடுத்த அவதாரம் தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அவதாரம். சோ இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கருணையோட, கலியுகத்துல நிறைய நிறைய கலங்கங்கள் இருக்கு. நமக்கு வாழ்நாள் குறைவு, அதிர்ஷ்டம் கிடையாது, மன சஞ்சலம் பட்டுட்டே இருக்கும், அமைதியாவே இருக்க முடியாது, நம்ம எப்ப மற்றவங்களோட சண்டை போடுவனே தெரியாது, அப்படி நம்ம வேக வேகமா வந்து அந்த புரிதல் இல்லாம இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய துர்பாகியங்கள் நிறைந்தது இந்த கலியுகம். ஆனாலும் இந்த கலியுகத்துல தேவதேவர்கள் கூட வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஏன்னா வெறுமனே பகவானுடைய நாம உச்சாடனம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, பகவானுடைய இந்த திருநாம மந்திரத்தை, மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நாம வந்து இந்த கலியுகத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால இந்த கலியுகத்துல ஒரு பெரிய தவம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தர்கள் சங்கத்துல இருக்கிறது தான் ஒரு பெரிய தவம். அது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒன்று. சோ நம்ம வந்து இந்த பக்தர்களுடைய சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தை நாம விடவே கூடாது. சோ இந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான யாகம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம யஜ்ஞம். சோ பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்தல் ரொம்ப எளிமையா பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். 24 மணி நேரத்துல இதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பாக செய்ய முடியும். 2 மணி நேரம் மேக்சிமம் எடுக்கும் பகவானுடைய அந்த 16 மாலைகள் செய்வது, அதுவும் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் செய்வது மிகவும் உத்தமம். இப்ப இருக்கிற நம்மளுடைய தாமோதர மந்திரத்துல பண்றது அத்தனை பல மடங்கு பலன்களை நமக்கு கொடுக்கும். நமக்கு தெரியாது 84 லட்சத்துல நம்ம எத்தனாவது பிறவில இருக்கோன்றது தெரியாது, எத்தனை கலங்கங்கள் நம்மள சூழ்ந்திருக்குன்னு தெரியாது. அதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னாக்கா, மனசுல இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைக்கணும் அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய அந்த கலங்கங்கள் போறதுக்கு நாம பகவானுடைய நாமத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். வேதங்களை கற்றல், அதுக்கும் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. வேதங்கள் இங்க நமக்கு என்ன 5வது வேதமாக பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் பாக்குறோம். நாம இந்த கலியுகத்துல பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதமும் படிச்சாலே வந்து ஒரு நல்ல புரிதல் நமக்கு கிடைச்சிடும். தவம் நம்ம அடுத்து வரப்போற அத்தியாயங்களை பார்க்க போறோம். இந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்க வந்து எப்படி தவம் பண்ணுவாங்க. தவம் என்பது இந்த உடல், மனம், வாக்கு, இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி எப்படி நாம் தவம் செய்ய வேண்டும். நம்ம அந்த சுய கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் நம்ம அதுல கொண்டு வந்துரும். எப்படி இந்த உடலை பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலையும் பக்தர்களுடைய பக்தி தொண்டிலையும் ஈடுபடுத்துறது. மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறது. வாக்கு, தவறான சொற்கள் எதுவும் சொல்லாம நம்ம பக்தியில இருக்கிறது, பகவானுடைய நாம உச்சாடனம், இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறது வந்து தவம். அடுத்து வர அத்தியாயங்களை நம்ம பார்ப்போம். எளிமை, பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. நோ அட்ராசிட்டி, சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். எளிமையாக இருக்கணும், நம்ம வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கணும் பக்தர்கள். அஹிம்சை, ஜீவகாருண்யம், அதனால்தான் புலால் உண்பதை தவிர்த்தல். எப்படி நமக்கு வந்து அந்த புலாலோட இது வரும், இச்சையே வராது. ஏன்னா பகவான நம்ம முழுமையாக பாக்குறோம் இல்லையா. அவருடைய புருஷ அவதாரம், அவரே வந்து காரணதகஷாய் விஷ்ணு, அடுத்து பிரிந்து கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, அடுத்து சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. அவர் சொல்றாரு, அசையும் அசையாத அனைத்திலும் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். அப்ப அவரு எல்லா இதுலயும் இருக்கும்போது எப்படி நம்ம கோவிலுக்கு போனா அங்க பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றோமோ, அது போல ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும்போதும் அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக பகவான் வீற்றிருக்கின்றார் நம்ம மரியாதை பண்ணும்போது அங்க சண்டை சச்சரவுக்கே நமக்கு அங்க வழியே இல்லை. அது போல அங்க அஹிம்சை இருக்கும், ஜீவகாருண்யம் அதிகமாக இருக்கும். அஹிம்சை அப்படின்னாக்கா வெறும் இந்த பிசிக்கல் அசால்ட் மட்டும் கிடையாது, மனசால ஒருத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்துறது கூட அது வந்து இம்சை தான். சோ அதனால நம்ம அனாவசியமாக அடுத்த ஜீவராசியை வந்து நம்ம கஷ்டப்படுத்தவே கூடாது. சோ ஒருத்தவங்க மனம் நோகும்படி ஈவன் நம்மளுடைய பார்வை கூட அது வந்து அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, நம்மளுடைய செயல் வந்து அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, வாக்கு நம்மளுடைய பேச்சு வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. சோ அந்த 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 அஹிம்சையை நாம கடைபிடிப்பாங்க யாரு, இந்த தெய்வீக குணத்துல. அதுதான் வந்து தெய்வீக குணம். வாய்மை, எப்பொழுதும் வந்து உண்மையை பேசுறது. எப்ப நாம அந்த வேதங்கள் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், பக்தி தொண்டுல இருக்குமோ, அப்ப அங்க பொய்மைக்கு வேலையே இருக்காது, நம்ம உண்மையைத்தான் அங்க பேசுவோம். சோ வாய்மை. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கோபம் என்பதே வராது. ஏன்னா நமக்கு அங்க ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கு, பகவான் தான் எல்லா இடத்துலயும் வீற்றிருக்கின்றார், அவரே கதி அப்படின்னு நம்ம இருக்கும்போது நம்ம யார் மேல கோபப்படுறது.
பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் அது ஒரு பெரிய வேறுபாடு. ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம உடனே மத்தவங்களை நொந்துக்குவோம். ஆனா பக்தர்கள் எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவான் எவ்வளவு ஒரு கருணையோட எனக்கு எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தது இப்படி போயிடுச்சு. சோ அவங்க வந்து கோபமே படமாட்டாங்க. சோ தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க அந்த கோபத்துல இருந்து விடுபட்ட நிலையில இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வு இருக்கு. ஒரு ஜீவாத்மா நித்தியமானது, இந்த உடல் அழியக்கூடிய ஒன்று. இப்ப நான் ஏதாவது கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் நான் இப்ப அனுபவிக்கின்றேன். அப்ப இந்த ஜென்மத்திலயாவது நாம பக்தி தொண்டு செய்து நல்ல விஷயங்களை செய்யும்போது, புண்ணிய காரியங்களை பகவானுடைய உணர்வுல நம்ம செய்யும்போது, அட்லீஸ்ட் அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அதுல வந்து நாம ஒரு உன்னதமான நிலையில இருப்போம் அப்படின்னு. அப்ப கோபத்துல இருந்து விடுபட்ட தன்மை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இருக்கு. நான் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை. சோ ஒரு தடவை ஒரு பக்தர் வந்து கங்கையில வந்து அவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வர்றார். அப்போ அவருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து வர்றார். அப்ப பிராமணர் வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்காக கங்கை நீர் எடுத்துட்டு வர்றார். அப்ப இவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு கோபம் வருது. ஏன்னா பகவானுக்கு அபிஷேகம் பண்றதுக்காக எடுத்துன்னு போறோம். அப்ப முன்னாடி இவர் வந்து நிக்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவர் மேல வந்து உமிழ்ந்து விடுகின்றார். உடனே இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பக்தர் மீண்டும் அந்த கங்கையில போய் குளிச்சுட்டு வர்றாரு. இது போல 100 முறை அவர் அப்படி பண்றாரு. 100 முறையும் இவர் போய் அந்த கங்கையில குளிச்சுட்டு வர்றாரு. அப்போ அவருக்கு அந்த பிராமணரே கேக்குறாரு, ஏன்பா நான் இத்தனை தடவை பண்றேனே உனக்கு கொஞ்சம் கூட கோபமே வரலையான்ட்டு. அப்ப அவரு அந்த பக்தர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீங்க உங்களுடைய கருணையினால நான் இன்னைக்கு எப்பவும் ஒரு தடவை முங்கி வர்றது கங்கையில, இன்னைக்கு 100 முறை நான் வந்து அங்க வந்து ஸ்நானம் பண்ணேன். கங்கையில வந்து நான் முங்கி எழுந்தேன். சோ உங்களுடைய கருணையினால எனக்கு வந்து இந்த பாக்கியம் கிடைச்சது அப்படின்னு. சோ இப்படிதான் வந்து பக்தர்களுடைய பாவம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவங்க கோபத்துல இருந்து விடுபட்ட தன்மையில இருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து படிக்கிறோம். கங்கையில வந்து பல முறை நாம வந்து குளிக்கும் போது நம்மளுடைய இந்த கலங்கங்கள் போகுது. ஆனா பக்தர்களுடைய ஒரு பார்வை பட்டாலே நம்மளுடைய எத்தனை கோடான கோடி கணக்குல இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாம் அழியுதுன்னு பாக்குறோம். சோ இந்த தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க கோபமே பட மாட்டாங்க. துறவு நம்ம பாக்குறோம். பகவானுக்கு வந்து 6 குணங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு குணம் வந்து துறவு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து 16,108 மனைவிகள் இருந்தாலும் யார் மேலயும் வந்து அவர் வந்து ஒரு பற்றோட, அதாவது எப்படி பற்று அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய கடமையை செய்யணும். ஆனாலும் அதுல வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பா இருக்கக்கூடாது. நம்ம அதை ரொம்ப தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு குளத்துல வந்து தண்ணியிலேயே தான் இருக்கு தாமரை. ஆனாலும் அந்த அந்த தாமரை இலையில வந்து நீர் ஒட்டவே ஒட்டாது. இது என்னோட கடமை நான் செய்யறேன். அதே சமயத்துல அதுல நம்ம வேரூன்றி இருக்கக்கூடாது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, திருதராஷ்டிரர் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய மகன் மீது ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு பாசம் துரியோதனன் மேல இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ நம்ம வந்து துறவு பற்றற்று இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே சமயத்தில் நாம என்ன நிலையில நம்மளுடைய ஃபேமிலில இருக்கோமோ அதுக்கு உண்டான செயல்களை செய்யணும். அந்த கடமையை நம்ம செய்யணும். ஒரு மனைவியாகவோ, ஒரு தாயாகவோ, தந்தையாகவோ, மகனாகவோ, மகளாகவோ அந்த ஃபேமிலிக்கு என்ன செயல் செய்யணுமோ அதை நம்ம வந்து செய்யணும். துறவு அப்படின்னாக்கா, ஓகே நமக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கோவில் போறது, வீட்டுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் பகவானுக்கு சேவை பண்றேன்னு பண்றது, அது அப்படி அல்ல துறவு. நம்மளுடைய செயலை கடமைய கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறது. அதுல ரொம்ப அதீதமாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஈர்ப்பா இருக்கக்கூடாது. சாந்தி என்ன இருந்தாலும் அதுல வந்து அமைதியா இருக்கிறது. சாந்தி எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, இந்த மற்றவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படல அப்படின்னாக்கா அங்க சாந்தி அமைதி கிடைச்சிடும். சோ அமைதியாக இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. பிரஜல்பா நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி புறம் கூறுறதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்போம். அதனால அந்த குணமெல்லாம் இல்லாம இருக்குது. மத்தவங்களை பத்தி சொல்றத பத்தி அவங்க, ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பகவானுடைய சிந்தனையில இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த இந்த எண்ணங்களே வராது. சோ குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. சோ இங்க தெய்வீக குணங்கள் உள்ள பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி. வைணவர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரதுக்க துக்கி. நாரத ரிஷி மிருகாரி வந்து மிருகங்களை வந்து வதைக்கிறதுல சந்தோஷப்படுற ஒரு வேடுவன். அந்த முழுசா வந்து அந்த ஜீவராசிகளை வந்து அவர் கொல்றது கிடையாது. பாதி துள்ள துடிக்க அது அது கஷ்டப்படும் இல்லையா? பாதி உயிர் இருக்கும், பாதி அது வந்து போராடும். அதை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு ரொம்ப கீழ்த்தரமான ஒரு கடைநிலை மனிதர். அவர் மேல கூட நாரத ரிஷி உன்னதமான பக்தர்.
அவருடைய பார்வைப்பட்டதுனால அவர்கிட்ட சங்கம் கிடைச்சதுனால அவர் ஒரு உயர்ந்த பக்தரா மாறுகின்றார் மிர்காரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த தவறே செய்தவர்களாக இருந்தாலுமே, இப்ப நம்ம ஹிரண்யகசிபு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் கொடுத்திருக்காரு, பிரலாத் மகாராஜருக்கு எவ்வளவு ஒரு உபத்திரம் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அப்ப கூட நரசிம்ம பகவான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்பார், உனக்கு என்ன வரன் வேணும்ட்டு. அவர் கேட்பார், என்னுடைய தந்தைக்கு வந்து நீங்க மோட்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்னுட்டு. சோ வைணவர்களுடைய பாவம் அப்படிதான் இருக்கும். எப்படி பகவான் வந்து யார் மேலயும் பாரபட்சம் இல்லாம ஒரே நிலையில ஒரு தந்தையாக இருக்காரோ பரமபிதாவாக, பக்தர்களும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. சோ அவங்க நமக்கு கஷ்டமே கொடுத்தாலும் கூட அவங்க மேலயும் கருணையோட இருப்பாங்க. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அந்த அந்த ஆசை என்பதே கிடையாது. அந்த விடுபட்ட தன்மையில இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய முழு இதுவும் வந்து எப்படி பகவானை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான். கண்ணியம், நேர்மையாக இருக்கிறது, வெட்கம், தவறான செயல்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. அப்படி ஏதாவது இருந்தாலுமே கூட அதற்கு வந்து பயந்து வெட்கப்பட்டு நேர்மையான வழியில அவங்க இருப்பாங்க. மன உறுதி, ஸ்திர பிரஜன். நம்மளுடைய புரோபாதர் அனைத்து இதையுமே நீங்க வந்து நம்மளுடைய புரோபாதருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். மன உறுதி, தன்னுடைய 69வது வயதுல கப்பல்ல 31 நாள் பிரயாணம் பண்றாரு. மூணாவது நாள் கப்பல்ல பிரயாணம் பண்ணும்போது 3வது நாள்ல அவருக்கு 70 வயது வந்துடுது. அப்பதான் 70வது பிறந்த நாள்ல அந்த கடல் பிரயாணத்திலே அவர் பண்றார். 2 முறை அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. தன்னுடைய குருவை பார்த்து, குரு அத்தனைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அப்படி அமர்ந்து சீரியஸா கூட சொல்லல. உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஆங்கில புலமையே மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நீங்க ஏன் கொண்டு செல்லக்கூடாது அப்படின்றதுதான் வந்து அவருடைய குரு வந்து சொல்றார். 40 வருடங்கள் கழித்து தன்னுடைய 70 வயதுல அவர் என்ன பண்றார், பிரயாணமாக கடல்ல பிரயாணம் பண்ணி போறார். அதுல ஆக்சுவலா நம்ம அந்த கடல் மார்க்கமா போனோம்னா நமக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சூழ்நிலை ஒத்துக்காது. நமக்கு நிறைய வாமிட்டிங், அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் இருக்கும், உபத்திரங்கள். ஆனா அதையெல்லாம் மீறி 2 முறை அவருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அவர் வந்து அதுல எழுதியிருக்காரு அவரோட இதுல டைரியில. அப்ப கூட கிருஷ்ணர் இடத்துல என்ன பிரார்த்தனை பண்றாரு, என்னுடைய குருவோட கட்டளை நிறைவேற்றணும். அத நீங்க எனக்கு வந்து அந்த பிராப்தம் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணா என்ன நீங்க கொண்டு செல்லணும் அப்படின்னு மன உறுதி. 1 வருடம் அங்க போயும் கஷ்டப்படுறார். ஏன்னா இந்தியாவிலயாச்சும் பாரத வருஷம் நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீகம்ன்றது நம்மளோட இதுலயே இருக்கு. ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்வியல் முறையே வேற. அங்க இருக்க மக்கள் அவங்கள வந்து அவர் வந்து மாத்தினார். எப்படி இது வந்து சாத்தியம்? நம்ம வீட்டுல நம்ம பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்மளுடைய சொந்தங்கள், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையாச்சும் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர எவ்வளவு போராட்டமா இருக்கு. நம்மளே வந்து முழுமையா வர்றது கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா புரோபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய குருவோட கட்டளை, அவர் எனக்கு துணை நிற்கிறார், கிருஷ்ணருடைய கருணை இல்லாம இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை. மன உறுதியோட இருப்பாங்க அவங்க. வீரம், எதற்கும் வந்து பயப்படாத தன்மை, அச்சமின்மைன்னு வந்துட்டாலே அங்க வீரமாக இருக்கும் இல்லையா? சோ அங்க வந்து புரோபாதருடைய அந்த லைஃப் ஹிஸ்டரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம். எதுக்கும் அவர் வந்து இது பண்ணதே கிடையாது, வாய்ந்ததே கிடையாது. ராஸ்கல்ஸ் அப்படின்னுவாரு. ஏன்னா எல்லாம் வந்து மக்களுடைய அறியாமையை பயன்படுத்தி அந்த ஆன்மீகத்தை வந்து தவறான வழியில கொண்டு செலுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் பயப்பட மாட்டார். எப்படிப்பட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் பிலாசபர்ஸ் எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அவர் வந்து நேரடியா பேசியிருக்காரு. நிறைய பேர்கிட்ட வந்து பேசி அவங்களையும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு. மன்னிக்கும் தன்மை, அது போல யாராவது தவறு செஞ்சாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே அவங்கள மன்னிச்சிருவாங்க. சோ அந்த நம்ம ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட கிடைக்கின்ற கோபம் கூட நம்மள வந்து நல்வழிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். மன்னிக்கும் தன்மை அதிகமா இருக்கும். தைரியம், தூய்மை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அக தூய்மை, புற தூய்மை, பொறாமையின்மை, மற்றவர்களை பார்த்து அவங்க பொறாமைப்படுவது கிடையாது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், யாரிடத்துலயும் வந்து தனியா. ஏன்னா நம்மளோட நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. எவ்வளவு பெரிய அண்ட சராசரம், அதுல நம்ம இன்விசிபிள். ஆக்சுவலா அதுல என்ன எனக்கு வந்து ஒரு மரியாதை, நான் எப்ப அதை எதிர்பார்க்கிறேனோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அகங்காரம் மமக்காரம் வந்துருது. நான் அப்படின்னு வரும்போது நான் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம், என்னுடையது அப்படின்னு வரும்போது அந்த மமகாரம், எனக்கு எப்படி மரியாதை தெரியாம இருக்கலாம் அப்படின் போது அந்த அந்த அசுர குணம் வந்துருது நமக்கு. சோ தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சோ இதெல்லாம் 26 குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள். இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த இந்த அசுர குணங்கள் என்ன. ஏன்னா இந்த அத்தியாயமே அதுதான் இல்லையா? அசுர குணம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்கோ 4வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க. உங்களுடைய திருப்பாதங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். தாமோதர மாஸ்டர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு வாசிங்க ப்ளீஸ். வாசிங்க மாதாஜி. தம்போ தர்போபிமானஸ்த क्रोध पारुष्यम् एव च अज्ञानं साधस्य பார்த்த சம்பதம் ஆசுரேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ரெடியா இருங்க. எல்லாருமே ஒன்னு வாசிச்சா நல்லது. சோ பிருத்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இதெல்லாம் அசுர குணங்கள் அப்படிங்கிறார். சோ நான் சாதிச்சேன், நான் பெருசா இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற அந்த இது வரும்போது, நான் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதே எண்ணத்துல நமக்கு மரணம். அப்ப மீண்டும் நம்ம அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டின்னு இருப்போம். சோ அந்த தற்பெருமை, அகந்தை, நான் பெரிய ஆள், நான் தான் அனுபவிக்கணும், அந்த ஒரு பெரிய தலைக்கணம், வீண் அபிமானம். உண்மையா என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, ஆனா நம்ம நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவோம். அங்க என்ன உண்மையா நடந்திருக்குன்னு தெரியாது, ஆனா நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்தவங்களை பத்தி அது நம்மளுடைய அந்த வார்த்தைகள் எப்படி அடுத்தவங்களை காயப்படுத்தும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. தெய்வீக குணத்துல அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க வந்து வீண் அபிமானம், மத்தவங்களை பத்தி தவறா பேசுறது, இல்ல அந்த செயலை பத்தி தவறா சொல்றது, இல்லாத உன்னை இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறது. நம்ம எப்பவுமே தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால அதன்படி பேசுவார்கள். ஆனா இந்த அசுர குணத்துல இருக்கவங்க வீண் அவங்களுடைய ஓன் விஷயங்களை சொல்றது. கோபம், கொடூரம் நம்ம பார்த்தோம், மிருகாரி இதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ அறியாமை, அந்த தமோ குணத்துல ஆட்பட்டிருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்கள். 5வது பதம் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஸ்ரீ பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சிட்டீங்களா நீங்க? ஓகே, எங்களுக்கு கேட்கவே இல்ல. பாண்டவ மட்டும் தான் கேட்டது, காதுலயே விழல. இன்னொரு தடவை வாசிங்கோ. பாண்டவ மட்டும் கேட்டது, வாசிங்கோ. தைவே சம்பத்வே மோட்சாய நிபந்தாய யாஷுரி மதா மா சூஷஹ சம்பதம் தைவீம பீஜாதூஹி பாண்டவா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இந்த தெய்வீக குணம் அசுர குணம்னா பாத்துட்டோம் இல்லையா? இந்த குணத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் என்ன? சோ தெய்வீக குணங்கள் நமக்கு என்ன பண்ணக்கூடியது? முக்தியை தரக்கூடியது. ஆனா இந்த அசுர குணங்கள் வந்து நம்மள என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, இப்ப பாருங்க, கோபம், அகந்தை, நான் பண்ணேன் போது அப்ப நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அடுத்த பிறவி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. அது நம்மளை பந்தப்படுத்தும். சோ அதனால இங்க சொல்றார் பகவான், பயப்படாத அர்ஜுனா, நீ வந்து தெய்வீக குணங்களோட பிறந்திருக்கின்றாய் இல்லையா? இங்க நம்ம பாக்குறோம் 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைவாங்க. கஷ்டப்படுறவங்க, செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க, ஞானத்தை தேடக்கூடியவங்க, அது போல வந்து பகவானுடைய அந்த பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாம் பகவான் இடத்துல சரணடைறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே, சோ இந்த இதன் மூலமாக இப்ப நம்ம தெய்வீக குணம்னு பார்த்துட்டோம், அசுர குணம்னு பார்த்துட்டோம். தெய்வீக குணத்துல இருக்கவங்க வந்து நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குது, அசுர குணத்துல இருக்கவங்க பந்தப்படுறாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதை பேஸ் பண்ணி பகவான் 2 வகையான மக்களை பிரிக்கின்றார். எப்படி நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். அது போல இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னாக்கா, தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் அப்படின்னு 2 வகையாக மக்கள் இருக்காங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. வாசிங்க. சர்கௌ லோகே அஸ்மின் தெய்வ ஆசுர ஏவ ச தெய்வோ விஸ்தரசா ப்ரோக்த ஆசுரம் பார்த்தமே ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வந்துட்டீங்களா நீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்து வேற யாராவது மாதாஜி கூட ரெடியா இருங்க. பிருத்தாவின் மைந்தனே, இந்த உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளை 2ஆ பிரிக்கிறாரு, தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள். தெய்வீக குணங்களை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். இன்னும் விவரமாக நான் வந்து அசுர குணங்களை பத்தி நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம பார்க்கலாம் யார் யார் அந்த அசுர குணங்கள். இங்க நம்ம என்னென்னலாம் பாக்குறோம், இங்க கீழே இங்க என்னென்னலாம் நம்ம பாக்குறோம், இந்த பிக்சர்ல என்னென்னலாம் தெரியுது நமக்கு, யாராவது சொல்லுங்க பாக்கலாம். ஏதாவது தெரியுதா, தெரியலையா? கத்தியால ஒருத்த குத்த வரான். ஓகே, அதுவும் பெண்ணு இல்லையா? அடுத்து கடினமாக உழைக்கிறதா எடுத்துக்கலாம். பயந்துட்டு அந்த பக்கம் இருக்கிறவர் பயப்படுறாரு. ஓகே,
இன்னொருத்தவங்க வந்து அப்புறம் கஷ்டப்படுறாங்க, நோய்வாய்ப்படுறாங்க. இந்த பகவான 2 நினைச்சு குழந்தைகளும் இது ம், கெஞ்சுது. அவங்க ம். அப்பா கிட்டயே யார்கிட்ட கெஞ்சுறாங்க. ஆ, ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து பகவான பாக்குறாரு, ஒருத்தர் ம். பகவான் படிச்சுட்டே பகவான பாத்துட்டு இருக்காரு. ஞானிகள், நமஸ்காரம் பண்ணி யோகிகள், அந்த இத தேடக்கூடியவங்க, சயின்டிஸ்ட், இதெல்லாம் நம்ம இங்க ம். பாக்குறோம். சோ இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் 7வது பதத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. எப்படி இருப்பாங்க இந்த அசுர குணம்? தெய்வீக குணம் 26 குணங்கள் பார்த்துட்டோம். இப்ப அந்த அசுர குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாசிங்கோ 7வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க. வாசிங்க. प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जनान विदुर आसुराः न शौसं नाभिसासारो न सत्वं देषु विद्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தெரியாது. பகாசுரன்ற ஒரு அசுரனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அத வரம் கொடுத்தவன் தலையிலே கை வைக்கிறதுன்ற மாதிரி சிவபெருமானை நோக்கி தவம் செய்துட்டு அவர்கிட்ட நான் யாரெல்லாம் தலையில தொடுறனோ அவங்க இறக்கணும்னு சொல்றாரு. பகவானும் சிவபெருமானும் தத்தாஸ்து கொடுத்துட்டார் வரத்தை. அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக சிவபெருமானே துரத்தின்னு போவார். நான் அதை நீங்க கொடுத்த வரம் உண்மையா நான் பாக்கட்டுமா, உங்க தலையிலே கை வச்சு பாக்குறேன். சோ இந்த அசுர குணம் உடையவங்களுக்கு எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. அவங்க கிட்ட ஒரு தூய்மை இருக்காது. அக தூய்மையும் இல்ல, புற தூய்மையும் இல்ல. ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றதுல முறையான நடத்தை இருக்காது, உண்மை கிடையாது, வாய்மை இருக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். திருப்பி நம்ம பாக்குறோம் இந்த தெய்வீக அசுர குணங்கள் நம்ம கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அதை விடுத்து நல்ல குணங்களை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், அசுர குணங்களை விடுவிக்க வேண்டும். 8வது பதம் வாசிங்கோ வேகமா. 9:35. असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत् कर्म कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த அசுர குணத்துல இருக்கவங்க என்ன எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த உலகம் பொய்யானது, இதுக்குன்னு ஒரு அஸ்திவாரம் இல்ல, கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கூடிய கடவுள் யாரும் இல்ல, ஏத்திஸ்ட் மாதிரி பேசுறாங்க இல்லையா? இது காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள். இப்ப நான் வெறும் காமத்தை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா அந்த மரணிக்கும் தருவாயில் அந்த நினைவால அப்போ இந்த மனித உடல் எடுத்ததுக்கு உண்டான செயலை நான் எதுவுமே செய்யல. மனித உடல் எடுத்ததுக்கு என்ன இது? எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு நான் பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுக்குதான் இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அதை நான் செய்யாம இந்த காமத்தின் பின்னாடியே போனேன்னா அடுத்த பிறவி எனக்கு அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு உடல்வாகு, ஒரு நாயாகவோ ஒரு பன்றியாகவோ, ஏன்னா அவங்களுக்குதான் வந்து அந்த எண்ணங்கள் வேற மாதிரி இருக்கும். அப்ப மனுஷ உடம்பு எடுத்ததுக்கு உண்டான செயலை செய்யல, நான் எந்த நினைவுல இருக்கனோ அதுக்கு ஏற்றாறு போல எனக்கு ஒரு உடல்வாகு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த ஏத்திஸ்ட் இவங்க எப்படி இருப்பாங்க? இந்த அசுரகுணத்துல இருக்கவங்க கடவுளே இல்லைனோ காமத்தை தவிர்த்து வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதை நம்ம இப்ப சுத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம நாட்டுல எத்தனை போர் வந்து நடந்துட்டு இருக்குன்றதையும் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? 9வது பதம் காமம் அப்படின்னாக்கா அந்த எது மேல வந்து ஆஹ் எந்த ஒரு விஷயத்தின் மேலயும் வந்து அதீதமான பற்று, பேராசை, அதுல அசைக்க முடியாம இருக்கு, அதுதான் காமம். இப்ப ஒரு நாட்டை நான் ஆண்டே ஆகணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு வரையறையே இல்லாம நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போறேன் என்னுடைய அரசாங்கத்தை அப்படின்னாக்கா அது ஒரு காமம். மண் பொன் அது எல்லாத்து மேலயும் இருக்கிற இது வந்து காமம்ன்றத நம்ம பாக்குறோம். 2வது அத்தியாயத்துல நீங்க டீட்டெயிலா படிச்சிருப்பீங்க அதை பத்தி. 9வது பதம் வாசிங்கோ. அவஸ்தப்ய நஷ்டம் ஆத்மானோ அல்பபுத்தயா பிரபவந்தி உக்ரகர்மாணா ஷாயாய ஜகதோ அகிதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள். நம்ம பாக்குறோம் 3 விதமான கிளேஷங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதியாத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக. ஆனா இத நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த அசுரத்தனமான குணங்களின் மூலமாக நம்மளே வந்து நம்மளுடைய அழிவுக்கு நாம முன்னோக்கி செல்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இவங்க உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க. இப்ப அதுதான் நடக்குது இல்லையா? எத்தனை உள்நாட்டு கலவரம், வெளிநாட்டு கலவரம்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 10வது பதம் வாசிங்கும். हरे कृष्णा. कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् तम्बमान मदान्विताः
மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிருஹான் பிரவர்தந்தே சுசிப்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த தன்மை கொண்டவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, காமம்னாலே அது திருப்தி அடையாத ஒன்று, அதுக்கு ஒரு வரமுறையே கிடையாது, அதுல அவங்க தஞ்சம் அடைகிறாங்க. சோ இந்த காமம் அப்படின்றது இந்த 4 விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பெண் மீது இருக்கிறது மட்டுமல்ல, பொன், மண், பெண் எல்லாரு மேல இருக்கிறதுமே ஒரு காமம் தான். நேத்து நம்ம இது பண்ணது மாதிரி ஒரு பிரியாணி சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் போய் சாப்பிட்டுட்டு வராங்க. அப்ப அது எவ்வளவு தூரம் ஒரு ஆழமாக இருக்கிறது விஷயம் நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அவங்க இந்த அசுரத்தனம் கொண்டவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைகின்றார்கள். அதன் விளைவு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா, அந்த கர்வம் அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா, நமக்கு 2 விதமான உடல் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். அத சூக்ஷ்ம உடல் மனம், புத்தி, அகங்காரத்தால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அகங்காரம்ன்றது உண்மையான அகங்காரம் என்ன? நான் பகவானுடைய தாசன் அப்படின்றது உண்மையான அகங்காரம். ஆனா பொய் அகங்காரம், நான் பெரிய ஆளு, நான் ஒரு இது அப்படின்னு நம்ம இந்த ஜீவராசி பொய் அகங்காரத்துல இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும். சோ இந்த அசுரகுணத்துல இருக்கவங்க முழுமையாக அதுல மயக்கப்படுறாங்க, கர்வம், பொய் அகங்காரத்தால. சோ எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருட்களால் கவரப்படுகின்றார்கள். நிறைய பேர் இந்த மந்திரம், தாந்திரிகம் அதெல்லாம் செய்து நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னால இறப்பை நோக்கி போறோம். அந்த சாகா வரம் வேண்டும்ன்றதுக்காக எத்தனை பேரு இப்பவும் கூட நம்ம பாக்குறோம், நரபலி கொடுக்கறது. மனுஷங்களே நரபலி கொடுக்குறாங்க. அவங்க நீண்ட நாள் வாழணும், யங்கா இளமையா இருக்கணும்ன்றதுக்காக. இந்த மாதிரி தூய்மையற்ற விரதங்கள்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க. அது போல நிரந்தரமற்ற, ஏன்னா கண்டிப்பா மரணம் நிகழதான் போகுது, நிரந்தரமற்ற பொருட்களால கவரப்படுறாங்க. முதுமை கண்டிப்பா வரும். நம்ம என்னதான் போய் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, ஃபேஷியல் இது பண்ணாலும் சரி, அந்த முதுமை வரத்தான் செய்யும். சோ அத சில சமயம் நம்ம வேற பாவத்துல இருந்துட்டு அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்மளால சிலரால் அதை சகிச்சுக்க கூட முடியாது. அதனாலதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மள உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஆன்மீகத்துல நம்மள முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த அசுர குணம் உடையவர்கள் இந்த 4 காமத்துல திருப்தி அடையாத அந்த காமத்திடம் தஞ்சம் கொள்றாங்க. அதனால தூய்மையற்ற விரதங்கள் எல்லாம் அவங்க ஈடுபடுறாங்க. நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம் அந்த 3 குணங்களோட இருக்கிறதுனால எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. அந்த 3 குணத்துல அவங்களுடைய விஷயங்கள் என்னென்னன்றதுலாம் 17, 18வது அத்தியாயத்துல பாப்பீங்க. 11, 12 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிந்தாம் அபரிமேயம் ச பிரளயந்தம் உபாசிதஹ காம உபபோக பரமா ஏதாவாத் இது நிச்சிதஹ ஆஷபாசா சதைர்பத்தா காம क्रोध परायणः ஈகந்தே காம போகார்த்தம் அந்யாயேனார்த்த சஞ்சயான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்கீங்களா? நான் தான் மாதாஜி படிச்சேப்போ. ஓகே ஓகே, உங்க வாய்ஸ் வேற மாதிரி இருந்தது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றார்கள். இந்த அசுரகுணத்துல இருக்காங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால எனக்கு உங்களோட இது தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாததாக இருக்கு. சோ ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். உண்மை என்னன்னு தெரியாம இந்த தவறான அதர்ம வழிகள்ல செல்வங்களை சேகரிச்சு அவங்க வீழ்ச்சியை தான் அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அவங்களுடைய கவலைகள் அளக்கவே முடியாததாக இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த பௌதீக பந்தம், ஆசைகள் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அதனால மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, காமம் கோபத்துல அவங்க மூழ்கி போயிட்டு இருக்காங்க. சோ மத்தவங்களை பத்தின கவலையே கிடையாது. எந்த அதர்ம வழியினாலையும் அவங்க செல்வத்தை சேகரிக்கணும், அது மட்டுமே அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. 13, 14, 15 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் அத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதம் அஸ்தீதம் அபிமே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதः சத்ருர் ஹசின்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோகம் அகம் போகி சித்தோகம் பலவான் சுகி ஆட்யோபி ஜனவான் அஸ்மி கோன்யோ அஸ்தி
சத்ருஷோ மயா யக்ஷயேதாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோகிதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க ஸ்கிரீன்ல என்னென்னலாம் தெரியுது என்ன சொல்ல முடியுமா? என்ன தெரியுது? முதல் பிக்சர் என்ன தெரியுது உங்களோட புரிதல்? ஹிரண்ய கஷிபு பிரலாத் மகாராஜனை கஷ்டப்பட்டு. அடுத்ததுல உங்களுக்கு என்ன புரியுது? கம்சன் வந்து தேவகிய கொல்றதுக்காக வாழ. ஓ, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து கீழே ராவணன் தேவிய வந்து ராவணன் எல்லார்கிட்டயுமே வந்து அசுர குணம் இருக்கு. அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அசுரத்தன்மை கொண்டவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, ஆனா நிறைய திட்டம் பண்ணி நான் நிறைய லாபம் கிடைக்க போகுது. சோ அது தர்ம வழியா அதர்ம வழியா, அதர்ம வழியில தான் அதிகமா அவங்க எடுப்பாங்க. சோ தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். 3 லோகங்களும் வந்து இரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து ஆட்சி செய்திருக்காரு இரண்யகசிபு. எங்கேயுமே பகவானுடைய நாமமே இல்ல. எல்லாரும் இரண்யகசிப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பேசுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம யார் மூலமாவது கேட்டிருப்போம். அதனாலதான் இந்த விஷயத்த பேசியிருப்போம் இல்லையா? சோ பிரலாத் மகாராஜர் இருக்கிற சமயத்துல இரண்யகசிபு வாழ்கன்னு தான் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா பிரலாத் மகாராஜர் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்றாரு. புதுசா ஒரு வார்த்தை வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, பகவானுடைய நாமத்தை. அதை கேட்க கேட்க அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வருது ஹிரண்யகசிபுக்கு. அதனால என்ன பண்றாரு, அத்துணை உபத்திரவம் கொடுக்குறாரு பிரலாத் மகாராஜருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்களுடைய எண்ணம் இருக்கு. இன்னைக்கு நான் இதை அனுபவிச்சுட்டேன், இன்னும் நிறைய அதிகப்படுத்தணும். அப்படிதான். அவர் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் நான் கொல்வேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த மாதிரி அதர்மமான வழியில அவங்க பிளான் பண்றாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன், நான் அந்த 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 அகங்காரம் அதிகமாக இருக்கு. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நான் தான். ஆனா மரணிக்கும் தருவாயில மரணத்தை நான் தனியாதான் சந்திக்கணும். அப்ப போகும்போது நான் எந்த செல்வத்தையும் எடுத்துட்டு போக போறது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் ஓகே, மனைவியோ கணவனோ ரொம்ப அன்பா இருந்தா அவங்களுக்காக எல்லாமே பண்ணேன், அவங்க யாராவது கூட வருவாங்களா? வர முடியாது. ஓகே, எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த இல்ல இந்த உடலையாவது என் கூட கொண்டு போக முடியுமானா அதுவும் கிடையாது. சோ எதுவுமே நமக்கு சொந்தம் இல்லை. ஆனா நம்ம வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இது எல்லாமே என்னுடையதுன்னு நினைச்சுக்கிறோம். சோ என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாருமே இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், எப்படி நான் இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்படுகின்றனர். இந்த அசுரர்கள் வந்து அறியாமையால மயக்கப்படுறாங்க. கம்சன் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தங்கை தேவகியவுக்கு வந்து வசுதேவருக்கு வந்து மனம் முடித்து கொடுக்கும்போது ஒரு தேரோட்டி கூட இல்லாம நானே என் தங்கையை கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு அத்தனை சீர் எடுத்துட்டு போறார். அத்தனை தங்கச்சியை மனம் முடிச்சு கொடுக்கும்போது எத்தனை சீர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக கிஃப்ட். சோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறார். தேரோட்டியே வேணாம், நான் கூட்டிட்டு போறேன்ட்டு அவரே வண்டி ஓட்டிட்டு போறார் தேர். அப்ப அவ்வளவு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு அண்ணனா, இப்படி ஒரு அண்ணனான்னு அவ்வளவு பாசமா இருக்காரு அவர். ஆனா ஒரு அசரீரி கேக்குது, மூடனே, உன் தங்கையின் வயிற்றில் வரக்கூடிய 8வது பிள்ளை உனக்கு மரணத்தை கொடுப்பான்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றாரு, உடனே தன்னுடைய உறைவாள்ல இருக்க கத்தி எடுத்து வாள் எடுத்து என்ன பண்றாரு, தேவகியை வந்து கொல்ல போறாரு. ஆனா அவருடைய கணவன் ரொம்ப சாதுரியமாக வசுதேவர் வந்து அங்க என்ன சொல்றாரு, ஆத்ம ஞானத்தை சொல்லின்னு இருக்காரு கம்சனுக்கு. சோ ஆத்ம ஞானம், நீ இந்த உடல் அல்ல, இது வந்து ஒரு ஜீவாத்மா, அந்த உடல் அழியக்கூடியது, நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன்ட்டு அவர் அங்க ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்பதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து உனக்கு என்ன 8வது குழந்தை தானே உனக்கு கஷ்டம், உன் தங்கையை போய் நீ எப்படி இது பண்ணலாம், எப்படி வந்து ரொம்ப சாதுரியமாக அவர் பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம். ஒரு ஏதாவது ஒரு இது வந்துச்சு, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னாக்கா உடனே அதுக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமே தவிர்த்து உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை உள்வாங்கிட்டு அந்த இடத்துல எது பிளஸ் மைனஸ் பார்த்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்றத நிதானமா யோசிச்சு வெளியில வரணும். சோ அவர் வந்து தன் மனைவியை காப்பாற்றணும், சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கம்சனோட இடம் அங்க. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அப்ப எப்படி பேசணும், அவருக்கு எப்படி தோணுமோ அது மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப சாதுரியமா பேசுறார்.
8வது குழந்தை தானே, உன்னோட தங்கையால உனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லையே, இந்த உலகம் வந்து உன்னை பத்தி என்ன பேசணும், எவ்வளவு பெரிய மன்னன் தன்னோட தங்கையை வந்து இது பண்ணிட்டான்னு ஒண்ணு தவறாக பேசாதான்ட்டு அதெல்லாம் பேசி அவர் வந்து சமாதானப்படுத்துறாரு அங்க. சோ இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த அசுர குணம் எப்ப அந்த அந்த விஷயம் வருதோ அப்ப உடனே அது உள்ள வந்து வெளியில வருது அங்க. ராவணன் மாற்றான் மனைவிக்கு வந்து ஆசைப்படுறார், அதுக்காக ஒரு ரிஷியோட ரூபத்தை எடுத்துன்னு வர்றாரு. ஏன்னா அப்பதான் சீதாமா வெளியில வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த கோட்டை தாண்டி வருவாங்க அப்படின்ட்டு. சோ இதெல்லாம் வந்து அசுர குணம். நான் ஒரு பெரிய ஆளு, நான் வந்து சாதிக்க முடியாத விஷயமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கர்வம் ராவணனுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. 16, 17வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। अनेक सिद्ध विप्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु बदन्ति नरकेषु सौ आत्मसम्पाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते तम्बेना विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த மாதிரி அநேக கவலைகளால குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாக மாறி அவங்க நரகத்துல வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். செல்வத்தாலும் பொய் கவரத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்கள் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றார்கள். தக்ஷ பிரஜாபதி. சோ அவங்க அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் நீங்க படிக்கும்போது அவருடைய கதை நீங்க பார்க்க முடியும் இல்லையா. பகவானை திருப்திப்படுத்தினா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற தேவர்களுக்கு எல்லாம் வந்து எந்த மரியாதையும் கொடுக்காம வெறும் விஷ்ணு பகவானுக்கு வந்து ஆகுதி கொடுக்கிறார். 3 முறை அவர் வந்து பிறப்பெடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க இந்த தவறான கௌரவத்தால அவங்க என்ன பண்றாங்க, எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். சோ இந்த மதம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னாக்கா நம்மளை நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக, முறைப்படுத்துறதுக்காக. சோ இவங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றதே கிடையாது. இந்த சிசுபாலனுடைய கதையை நம்ம பார்க்கணும். சிசுபாலன் வந்து ரொம்ப ஒரு கொடூரமான ஒரு ரூபம் எடுத்துன்னு வராரு. அவருக்கு வந்து 3 கண்ணு வருது. அப்ப வந்து ஒரு அசரீரி கேக்குது, யாரு ரொம்ப தெய்வீகமானவங்க ஒருத்தவங்களுடைய ஸ்பரிசத்தினால இவர் வந்து ரொம்ப அழகானவராக மாறுவாரு, அதே சமயத்துல அவரோட கையாலதான் இவருக்கு மரணம்னு. அப்ப சிசுபாலனுடைய தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுடைய சொந்த அத்தை. அப்போ எல்லாரும் வந்து குழந்தைய தூக்கும் போதெல்லாம் சிசுபாலன் வந்து அதே விகாரமான ரூபத்துலதான் இருக்காரு. எப்ப பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய ஸ்பரிசம் படுதோ அப்ப ரொம்ப அழகான ரூபமா மாறிடாரு. மாறின உடனே அவங்களோட தாய்க்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதே சமயத்துல அத்தை அழறா. அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, ஏன் அத்தை அழறீங்க அப்படின் போது, இல்ல இந்த அசரீரியை நினைச்சு எனக்கு என் பிள்ளைய நீ நிந்திச்சிடாத அப்படின்னு. கவலைப்படாதீங்க, அவன் வந்து ஒரு 100 அபராதம் பண்ற வரைக்கும் நான் பொறுமையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஆனா இங்க வந்து எல்லாரும் இந்திரபிரஸ்தம் பாண்டவர்கள் முதல்ல அரண்மனை கட்டி அங்க வந்து முதல் மரியாதை யாருக்கு பண்றது, அவையோர் அத்தனை பேரும் இருக்காங்க. அப்ப பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்றார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் உகந்தவர் அப்படின்னு, அவருக்கு தான் முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அவருக்கு முதல் மரியாதை பண்ற சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன் வந்து ரொம்ப தப்பு தப்பா பேசுறாரு கிருஷ்ணர். சிசுபாலனுக்கு துரியோதனன் வந்து பாண்டவர்கள் சைடுல கிடையாது, அவருக்கே முகம் சுளிக்குது சிசுபாலன் பேசுற பேச்சு. அதனால அவரே கஷ்டப்படுறாரு, என்ன இவன் இப்படி பேசுறான் அப்படின்னுட்டு. அப்போ அவ்வளோ 100வது நாமம் 100வது தடவை அவர் வந்து அபராதம் பண்றார், பகவான் தவறா பேசுறார். அடுத்த நிமிஷம் அவருக்கு வந்து அவருடைய சக்கரத்தால அவருக்கு வந்து மரணம். ஆனா அந்த ஆத்மா எங்க போகுதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம், பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்துல அடைக்கலம் ஆகுது. அத்தனை பேருக்கு முன்னாடியும் நடந்த ஒரு நிகழ்வு இது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த அசுரகுணம் உடையவர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா உண்மையான மதத்தை நிந்திக்கின்றார்கள். சோ அந்த கதையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஜெய விஜயன் அவங்கதான் வந்து ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன், தண்டவக்ரமன், அப்புறம் சிசுபாலன், ராவணன், கும்பகரனா வராங்க. சோ இங்கேயும் வந்து இந்த எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஒரு பெரிய பிளான் வச்சிருக்காரு பகவான். இன்னொரு நாள் நம்ம கிளாஸ்ல டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கலாம். காரணம் டைம் இல்லாத காரணத்தால நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடலாம், ஸ்லோகத்தை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை, பொறாமையுடன் கருணை இல்லாம இருக்கக்கூடிய இந்த கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர குணங்களுக்கு நான் நிரந்தரமாக தள்கிறேன். அறிவோல். சோ கிருஷ்ணர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு பகவான் மேலேயே பொறாமை கொண்டு ரொம்ப
நிந்தனை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அசுர குணங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நிரந்தரமான லோகத்துல அவர் வந்து தள்ளி விடுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா அதையும் ஏன் பண்றார் பகவான்னா, ஏன்னா அதுதான் அவங்களுக்கு இஷ்டம். அவங்களுக்கு அதுதான் மீண்டும் மீண்டும் வேணும். அதுல இருந்து வெளியில வந்து பகவான் கிட்ட சரணடையணும், தஞ்சமடையணும்ன்ற ஆசை இல்ல அவங்களுக்கு. அவங்க நம்ம கஷேத்திர விவாக யோகம்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதுல வந்து பகவான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை வந்து அவர் வந்து சாங்ஷன் பண்றார். நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதை வந்து சாங்ஷன் பண்றவர் பகவான், சாட்சியாக இருந்து அதை கொடுக்கிறார். சோ அதுதான் வேணும்னு நான் நினைக்கும் போது அப்ப எனக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு அசுர குணம் கிடைக்குது. இங்க பகவான் நம்மள பனிஷ் பண்ணல, நீ அதை தானப்பா நீ ஆசைப்படுற அப்படின்னு நமக்கு அதை கொடுக்குற. சோ இங்க அந்த அசுரர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருக்கிறதுனால அந்த நிரந்தரமாக அந்த அசுர கடல்ல வந்து அவரு தள்ளுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. ஏன்னா நான் பகவானுடைய கான்செப்டே இல்லாம இருக்கனே, அவர் மேலேயே நான் பொறாமையோட இருக்கனே, அவரை எப்படி நிந்தனம் பண்ணலான்னு இருக்கனே இல்லையா? படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். ஓகே, முக்கியமான ஸ்லோகம் இது, 21வது பதம். வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனः காம க்ரோதஸ்ததா லோபஸ்தஸ்மாத்தேதத்ரயம் தேஜேத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான கதவுகள் இருக்கு எங்க போறதுக்கு, நம்ம அந்த நரகம் செல்வதற்கு. என்னென்ன அந்த 3 விதமான கதவு, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அதீதமான பற்று எது மேலயும் இருக்கக்கூடாது. காமம், தேவையற்ற கோபம். எல்லார்கிட்டையும் நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம எல்லா மனுஷங்க கிட்டையும் பகவான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கான்னு அவரே சொல்றார். அப்ப எல்லார்கிட்டையும் நம்ம மரியாதை கொடுத்து அவங்களையும் வந்து ஒரு பக்தர்களுடைய பாவத்துல நம்ம இருக்கணும். அங்க கோபம் இருக்கக்கூடாது. எதன் மேலையும் அளவற்ற அந்த பேராசை இருக்கக்கூடாது. சோ இத 3மே வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம நரகத்துக்கு செல்ல முடியும். நம்மளை எச்சரிக்கை பண்றார். பகவான் ஏன் அதெல்லாம் கொடுக்குறாரு, நம்ம மேல ரொம்ப கருணையோடு இருக்கிறதுனால இந்த குணங்கள்லாம் விடுத்து தெய்வீக குணத்தை வளர்த்து பக்தி தொண்டு பண்ணி என்கிட்ட வரணும் என் குழந்தைன்றதுனால இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் ஒரு ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துறதுனால ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பாக துறந்தாக வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். என்னென்ன இந்த 3 கதவு, என்னென்ன 3 கதவு? காமம், குரோதம், பேராசை. காமம், குரோதம், பேராசை. ஓகே, 22வது பதம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதேர்விமுக்த கௌந்தேய தாமோத்வாரை ஸ்திரிபிர்நரக ஆசிரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததா ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்படி அந்த 3 கதவுகள்ல இருந்து தப்பிச்சவங்க இல்லையா, அந்த 3 கதவு காமம், குரோதம், பேராசை, காமம், பேராசை, கோபம், அந்த 3 இதுல இருந்து தப்பிச்சவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அவங்க எங்க போறாங்க அப்படின்னாக்கா தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான, தன்னுணர்வுனா என்ன, நான் பகவானிடத்துல இருந்து வந்த துகள், அவருடைய சேவகன், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நித்தியமான குணங்கள் என்கிட்டயும் இருக்கு. அப்படி அந்த அனுகூலமான செயல்களை செஞ்சு படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றார்கள். சோ அதுக்கு நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம், முதல்ல அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். சோ முதல்ல அதிகாரம் பெற்ற அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட மூலமாக இந்த ஞானத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர்கிட்ட வந்து பவ்யமாக நாம பணிவாக அவர்கள் சேவைகள் செய்து நம்மளுடைய சந்தேகங்களை வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கணும். சோ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், அக்செப்டிங் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி ஆஃப் வேதா, வேதங்களை வந்து கற்று தேரணும். நமக்கு இப்போதைக்கு பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம். அடுத்து தவங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதெல்லாம் செய்யறதன் மூலமாக நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சு தன்னுடைய மனம் போன போக்குல செயல்படக்கூடியவங்க இந்த மாதிரியான பக்குவத்தையோ சுரகத்தையோ அல்லது பரம இலக்கையோ அடைய முடியாது. அப்போ அசுரகுணத்துல இருக்கவங்க இதெல்லாம் அடைய முடியாது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் நமக்கு கருணையோட அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை கொடுத்திருக்க இல்லையா. கடைசி பதம் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்யாகார்ய விவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இகார்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்டி வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. வாசிங்க, ஸ்கிரீன் தெரியுதா, வாசிங்க.
ஓம் தத்சவிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வ அசுர சம்பத்விபாவ யோகோ நாம ஷோடசஹஸ்ரோத்யாயः. ஓம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். ஹரி ஓம். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரங்கள் அதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு பிரபுபாதர் பகவத்கீதை கொடுத்திருக்கார், மேனுவல் ஆஃப் லைஃப். ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி தருது. சோ படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்னாக்க நாம இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்ட விதிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணி நாம ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நாம பார்த்தது தெய்வீக அசுர சம்பத் விபாக யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குதுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? கேட்கலாம். மாதாஜி, ஹிரண்யகசிபு வந்து இரவு நேரத்திலயும் பகல் நேரத்திலயும் இல்லாம மனித உருவத்திலயும் விலங்கு இதுலயும் இல்லாம எனக்கு வந்து வரன் கொடுன்னு கேக்குறாருல, அது மாதிரிலாம். அப்ப அவன் அசுர குணத்துல இருக்கான்னு தெரியாம ஏன் பகவான் வந்து அவருக்கு போய் வரன் கொடுக்கறாரு? ஏன், யாரு வரம் கொடுத்தா மாதாஜி? யாரு வரம் கொடுத்தா? வரன் வந்து இவரு தவம் இருந்தன இந்த இத வந்து இந்த இத சொல்றாரு, என்ன கொல்றதுக்கு இந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் எனக்கு அடி பண்ணியணும். சரி, வரம் கொடுத்தது யாரு? வரம் கொடுத்தது யாரு? சிவபெருமான், பிரம்மதேவர். வரம் கொடுத்தது பிரம்மதேவர். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன கேக்குறாரு பிரம்மதேவர் கிட்ட? சாகா வரம் கேக்குறாரு. எனக்கு இறப்புன்றதே மரணமே வரக்கூடாதுன்னு கேக்குறாரு. ஆனா அதுக்கு பிரம்மதேவர் சொல்றாரு, அதுக்கு நானே அது எனக்கே வந்து ரூல்ஸ் கிடையாதுப்பா. ஏன்னா அவருடைய வாழ்நாள்ல 100 வருடம், அவருடைய வாழ்நாள், பிரம்மதேவருடைய வாழ்நாள்ல 100 வருடத்துக்கு அப்புறம் மரணம் சம்பவிக்கும். அவருமே ஜீவாத்மா தத்துவம் தான். அவரும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி. அதனாலதான் நம்ம பாக்குறோம், பகவான் வந்து சயன குலத்துல இருக்காரா, லட்சுமி தேவி அவங்களுக்கு பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, கர்ப்பதகஷாய விஷ்ணு. அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து, அந்த தண்டுல இருந்து தாமரை. அப்போ அந்த தண்டு இருக்கு இல்லையா, 14 லோகங்கள் அதுல இருக்கு. சத்தியலோகம், உயர்ந்த லோகம், பிரம்மதேவர் இருக்கக்கூடிய லோகம், அந்த லோகத்திலயுமே பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு. அதனாலதான் இதெல்லாம் விடுத்து நாம இதுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணலோகம் போனோம். கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அதை ரொம்ப டீட்டெயிலா நீங்க படிப்பீங்க. சோ பிரம்மதேவருக்குமே வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம். அப்ப அவர் முதல்ல கேக்குறது எனக்கு சாகா வரம் வேண்டும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆனா பிரம்மதேவர் சொல்றாரு அது சாத்தியம் இல்ல, வேற ஏதாவது கேளும் போது அப்பதான் அவர் ரொம்ப திங்க் பண்ணி இதெல்லாம் கேக்குறாரு. நான் வந்து ஏன்னா பிரம்மதேவர் தான் சிருஷ்டி பண்றார். அப்ப நீங்க படைச்ச எதாலையும் எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது, எந்த ஆயுதத்தாலையும் வரக்கூடாது. காலை நீங்க சொன்ன மாதிரி பாத்திருப்பீங்க, அந்த 9 இதெல்லாம் சொல்லி கேக்குறாரு. உயிருள்ளதாக அதாவது உயிருள்ள பொருள்ல இருந்து வந்ததா இருக்கணும், ஆனா உயிரற்றதாக இருக்கணும். நகம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய அவர் இது பண்ணி சொல்றாரு. அப்ப பகவான் தன்னுடைய பக்தன் பிரம்மதேவர் இல்லையா, சோ அவருடைய வாக்கையும் காப்பாற்றணும், அதே சமயத்துல தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், தேவர்களை காக்கணும், அசுரர்களை அழிக்கணும். சோ அதனால மனிதனும் பகவானும் கலந்த ஐ மீன் நரஹரியாக வருகின்றார் பகவான். அந்த இதையும் எடுத்துட்டு மனுஷத்துலயும் வராரு பகவான்றது பார்க்கலாம். ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரூபம் இல்லையா, நரசிம்ம அவதாரம் பார்க்கிறோம் நம்ம. சோ அங்க பிரம்மதேவர் வந்து கேக்குறார். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பிரம்மதேவர்கிட்ட தான் அவர் வந்து வரம் கேட்கிறார். இதுக்கு முந்தின இதுல ஏன் அவங்க இப்படி வராங்க அப்படின்றதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குல்ல மாதாஜி. இது சத்தியோகத்துல நடக்குது. சோ ஜெய விஜயர்கள் அவங்க பகவானுடைய வாயிற்காவலர்கள் வைகுண்ட லோகத்துல. அந்த கதை தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? தெரியாது மாதாஜி. ஜெய விஜயர்கள் 2 பேர் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு, வேற யாராவது போறதா இருந்தா போலாம். ஜஸ்ட் கதை தான், டிஸ்கஷன். சோ ஜெய விஜயர்கள் வந்து பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்தோட வாயிற்காவலர்களாக இருக்காங்க 2 பேர். அவங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, சனத்குமாரர்கள். ஆக்சுவலா
ஃபர்ஸ்ட் பகவான் என்ன பண்றார், பிரம்மதேவரை சிருஷ்டி பண்றார். பிரம்மதேவர் வந்த உடனே பாக்குறார், ஒரே இருளா இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் யாரு, எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன், ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா ஒரு தாமரையில உட்கார்ந்து இருக்கு தெரியுது. அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த தாமரையோட அந்த தண்டு இருக்குல்லையே, அதை பிடிச்சு போறாரு. அதோட மூலம் எங்க இருக்கு, அங்க போயாச்சும் ஏதாவது தெரியுதான்னு போறாரு போயிட்டே இருக்காரு. ஆனா அவருக்கு ஒண்ணுமே அந்த புலப்படவே இல்லை. அப்புறம் யோசிக்கிறாரு, இது ஒன்னும் சாத்தியப்படாது போல இருக்கேன், என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையேன்னு அவர் இது பண்ணும்போது அப்ப தப்பன்னு சத்தம் கேக்குது, அசரீரி. அப்போ தவம் பண்ணணும்ன்றது புரியுது. அப்ப அவர் தவம் பண்றார். தவம் பண்ணும்போது, தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எத்தனையோ கோடான கோடி கணக்கான வருடங்கள் அவர் தவம் பண்றார். தவம் பண்ண உடனே அவர் முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணது சனத்குமாரர்கள். 4 குமாரர்களை பிரம்மதேவர் சிருஷ்டி பண்றார். ஏன் சிருஷ்டி பண்றாருன்னா, அவங்க மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்படணும், மனிதர்கள் எல்லாம் உருவாக்கப்படணும் அப்படின்றதுக்காக. ஆனா இவர் தவம் செய்ததோட பலன் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நாங்கெல்லாம் இந்த இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம், நாங்க எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருப்போம், அதனால நாங்க பக்தி பண்ண போயிடுவோம், ஆன்மீகத்துலதான் எங்களுக்கு நாட்டம்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அப்புறம்தான் அவருக்கு கோபம் வருது. அதுல இருந்து ருத்ர வரார். அதுக்கப்புறம் அவரோட நாசி துவாரத்துல இருந்து வராக அவதாரம் வராரு. அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த சனத்குமாரர்கள் அப்படி தூய்மையானவர்கள். அவங்க பகவான தரிசனம் பண்றதுக்காக போறாங்க. வைகுண்ட லோகத்துல 7 கதவு இருக்கா, 6 கதவை தாண்டிட்டாங்க. 7வது கதவு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெய விஜயர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க. உடனே அவங்களுக்கு கோவம் வருது. கோவம் வந்த உடனே என்ன பண்றாங்க, அங்க சாபம் கொடுக்குறாங்க. பதறி போய் பகவான் உள்ள இருந்து வைகுண்டத்துல இருந்து ஓடி வர்றார். வந்துட்டு தன்னுடைய பக்தர்கள், பகவான் பக்தவச்சலன், பக்தர்களை காக்குறதுக்காக அவர் சொல்றாரு, அவங்களுக்காக நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறேன். சனத்குமாரர்களுக்கு அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அவங்க அந்த பிரம்மன் நிலையில இருந்தவங்க எப்ப பகவானுடைய திருப்பாதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த துளசியோட நறுமணம் பட்டதோ அப்ப அவங்க பக்தர்களாக மாறிடுறாங்க. தன்னுடைய செயலுக்காக அவங்களுமே வருந்துறாங்க. அப்ப அவங்க இவங்க 2 பேருக்கும் சாபம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ஜெய விஜயர்களுக்கு, 2 வாயிற்காவலர்களுக்கு. அப்ப அவர் பகவான் சொல்றாரு, இவங்களுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும். ஏன்னா பக்தர்கள் நம்மளே வெளியில வரணும்னு நினைச்சாலும் பகவான் விட்டுறதுல, என்ன எப்படி நம்ம அப்பா அம்மா விட்டு நம்ம தூரம் போகணும்னு நினைச்சாலும் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தைய பாதுகாக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா, அது போல. அவர் சொல்றாரு, நீங்க பல நல்லவர்களாக இருந்து பல வருடங்கள் பல ஜென்மங்கள் கழிச்சு என்கிட்ட வரணுமா, இல்ல அசுரர்களாக இருந்து 3 பிரிவுல என்கிட்ட வந்துருவீங்களா அப்படின்னு. அப்ப அவங்க உங்களை விட்டு க்ஷணம் கூட பிரிஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல, அதனால நாங்க அசுரர்களாக இருந்து மீண்டும் உங்களிட்ட வரோம் அப்படின்னு. அப்படிதான் இரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் சத்தியுகம். அடுத்து திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ராவணன், கும்பகரன். துவாபர யுகத்துல சிசுபாலன், தண்டவக்கர்மன் அப்படின்ட்டு 3 யுகத்திலயும் வராங்க. அப்ப இதெல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான்டு பை கிருஷ்ணா சரியா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு. சோ ஹிரண்யாக்ஷன் அந்த பூமாதேவிய கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிடுறாரு. அதுக்காக தான் வராக அவதாரம் எடுத்து அந்த கொம்புல பூமா தோண்டி எடுக்கிறாரு பூமாதேவிய. அப்போ ஹிரண்யாக்ஷனை கொன்னுட்ட உடனே அவருடைய அண்ணனான ஹிரண்யகசிபுக்கு பயங்கர கோபம் வருது. எப்படி என்னுடைய அண்ணனை, அவனை எப்படியாச்சும் நான் கொன்னே ஆகணும் இந்த பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப கோவப்படுறார். எல்லா 3 லோகத்தையும் கண்ட்ரோல்ல எடுத்துட்டார். ஆனா பிரலாத் மகாராஜர் மூலமாக நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படின்னு பாக்கலாம். சோ அவர் நிறைய இந்த மாதிரி தவங்கள் பண்ணி பிரம்மதேவர் கிட்ட சாகாவரம் கேட்க, அது முடியாத பட்சத்தில் அப்போ எதனாலும் இவர்கிட்ட இருந்து தானே நம்ம எல்லாமே வரணும்ன்றதுனாலதான் ரொம்ப ட்ரிக்கா காலையிலயும் இல்லாம நைட்டும் இல்லாம அதாவது ஒண்ணு அரண்மனைக்குள்ளார இருக்கணும், இல்ல வெளியில இருக்கணும், இந்த 2 தானே நடக்கும். அவரு அதெல்லாம் வச்சு கேக்குறாரு, நான் வீட்டுக்கு உள்ளாரையும் இருக்கக்கூடாது, வெளியிலயும் இருக்கக்கூடாது என்னோட மரணம். ஓகே, நீங்க உங்களால மரணம் சாகாவரம் தர முடியாது இல்லையா, அப்படி மரணம் சம்பவிச்சுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு கேக்குறாரு. காலையிலயும் இருக்கக்கூடாது, நைட்டும் இருக்கக்கூடாது. உங்களால படைச்ச எந்த ஒரு விஷயத்தாலையும் எனக்கு உங்க மரணம் வரக்கூடாது. மனுஷ விலங்குகள் 2 தானே இருக்கு, அதை யோசிச்சு அவர் கேட்கிறார். மனுஷங்களாலையும் வரக்கூடாது, விலங்காலையும் வரக்கூடாது, உயிருள்ள ஒரு இதுல இருந்து வரக்கூடிய உயிரற்றதுனால கூட எனக்கு மரணம் வரக்கூடாது. அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரிக்கியா கேட்கிறாரு. சோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கிறார். அத்தனை பெரிய ரூபம். ஆனா தன்னுடைய பக்தன் சொல்ற தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார் சொல்றதுனால அந்த தூணுக்குள்ளார இருந்து பகவான் வரும். சோ பகவான் எவ்வளவு பக்தனுக்காக அப்படியே தன்னை அப்படியே அவனுக்காக குறுக்கி கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாமே லீலை மாதாஜி. பகவானுடைய இதெல்லாம் ரொம்ப
ஆச்சரியமான விஷயங்கள். அது நம்ம அச்சிந்திய அவருடைய இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய கற்பனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது. தேவர்களாலும் கூட அவருடைய லீலைகளை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? சோ அவருக்கு பண்ணணும், லீலை பண்ணணும். அதனால இதெல்லாம் ஒரு மூலம் அப்படி வர்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க, சூப்பரா தேங்க்யூ சொன்னீங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? மன்னிக்கணும், 12. ஓஹோ 12 ஆயிடுத்து. ஓகே, பார்க்கலாம். நாளைக்கு பிரபுக்கு கிளாஸ் வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் வராத பட்சத்துல நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. மைண்ட் பண்ற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஒரு பிரபுஜியோட வாய்ஸுமே வரலையே. யாருமே வரலையா பிரபுஜி சார்? ஆஹா, யாரும் வரல போல. செல்லகுமார் பிரபு வந்திருக்காங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே எப்படி கிருஷ்ணா லிங்க் மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் பிரபு. எப்படி இந்த லிங்க் கிடைச்சதுங்க பிரபு உங்களுக்கு? மாதாஜி இதுல நானு நம்ம இதுல போயிட்டு சேலம் இஸ்கான் போயிட்டு இப்பதான் வந்தேனா, சரி ஏதோ ஒரு லிங்க் ஏதோ போட்டே வந்தேன், இதுல ஏதோ வந்துட்டேன் மாதாஜி. அப்புறம் நீங்க இருந்ததுனால அப்படியே இருந்துட்டேன். ஓகே ஓகே பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் வைண்ட் அப் பண்றேன் மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.